ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। 10:09 ਹੋਏ ਨੇ। 30 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। 14 ਭਾਦੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ੇ ਸੰਮਤ 554 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਘੰਟਾ ਰਵਾਇਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਚੀਫ ਨੋਰਮ ਲਪਿੰਸਕੀ ਅਤੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਜੈਕ ਖੋਸਾ ਆਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੀਫ ਲਪਿੰਸਕੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਚੀਫ ਲਪਿੰਸਕੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11:20 ਤੇ ਨਵਕਰਨ ਪੱਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ 'ਚ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ 50 ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਫ ਲਪਿੰਸਕੀ ਨਾਲ। ਚੀਫ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ so much for joining us. Well, good morning. Thank you for inviting us. Pleasure always to be here. No, thank you. I know you are very busy, and as I was talking in my language, you might have understood that. I was talking about the transition and everything. So how you are doing? Doing very well. This is, for the Surrey Police Service, this is a very exciting time. And there's a number of things that we have on the go. It's safe to say that we're moving ahead, that we're here to stay. We have 120 police officers on the front line. Okay. And I think that's very important that we notify the public, and they see us out there in uniform. We work alongside our colleagues in the RCMP, and we're working very well together. So when a citizen of Surrey needs police attendance, it could be a Surrey Police Service officer, it could be the RCMP. Many times it's together. Yes. And they arrive on the scene and deal with the matter. What else we have going is the recruits. So we have hired 14 people right from universities, from other vocations, and they went to the Justice Institute of BC to get police training. And they finished their Block 1, their first segment of policing, and now they're going to be out working with a trainer, field training officer, and that is going to start here in the near future in a couple of weeks. And finally, what we have is last week I was talking to what we call experienced officer class. We have 30 people in class now. They do 6 weeks of training. They come from police agencies from across Canada, and they will be going on the street in about 3 weeks. So that means we will have 150 experienced officers, and we will have 14 brand new recruits that'll be paired up with a training officer because they still need to develop. But we will have a lot of Surrey police officers on the front line, and we grow every second month, and that is very exciting. So as today, 120 police officer total. So what type of duty they are doing? They are on road or they are in office? What type of duty they are doing? Yes. Or how they are performing? Yes. There's two groups. There is the 120 right now, and then we're going to add 30, so it'll be 150, and then we're going to be adding the recruits, so 164. But leave them aside. We'll have 150 on the front line. We also have 90
police officers that are working inside. And that means that those police officers are recruiting. That means that they are training people. That means that we need human resources. There's people in my office, community engagement. It goes on and on. So we have 85, 90 inside, 150 outside. Now, the ones that are working in the detachment, the vast majority of them are on the front line in uniform, but there are a number of investigators. And I'll give you an example. We have an investigative support team that are in plain clothes, and when there is a serious incident that happens and the uniformed people arrive and see that it's very complicated, it's a serious offense, and it's going to take a lot of time, they will call this investigative support team person, are in plain clothes, and they take over the investigation. So you can see now that it's very good where we are in a number of different areas, and that's a good news story. So why is taking so long? You have a very vast experience, Edmonton Police, Delta Police, then here. You spend your whole life in policing. Why is taking so long? It's almost 2 years. SPS is in transition, say, or in power, and it's 150 officers as it today. So when we are reaching to 700 or 750? Yes, people say I'm an impatient person, and I am impatient. I certainly like it to move along a lot quicker, but we have to remember that, first of all, this has never been done before in Canada. Okay. It happens where both polices are together. Exactly. So, and this is the biggest detachment. It's 734 police officers, and so it becomes very complicated. Number one, with the 3 levels of government, because there's legal agreements, the city, the province, the federal government, the RCMP. There's legal agreements about all the equipment. There's agreements about the buildings and so forth. So that part of it, working very well together, but it moves a little bit on the slower side for me. Nonetheless, we are working through it. The other side of this is we have no problem hiring. And whether it's experienced officers or brand new recruits, we have no issues. But I can appreciate some of the predicaments that the RCMP members are in, because when you're talking about Surrey detachment, when they are scaling down, they have to go somewhere else to another detachment. It sounds simple, but it takes a bit of time because we have families, they have families, and they may have to time it right to move the family to another school. And you see what I'm saying here. It's just a little bit more complicated to physically move an individual that will have to go to some other detachment. And on occasion, it could be another province. And so us scaling up is easier to do than them scaling down. We could do it a lot quicker, and it takes time on their part. So the good thing is, and it shows that we're working well together, is that now we have a momentum. And we are putting anywhere from 30, 35, look to be higher next year, on the street every second month. So Surrey Police Service is hires 1 month, train, put the 35 on the street. Hire, train, put them on the street. And so we're going to do that for each succeeding month, right? We have a plan. It's called the Human Resource Plan. We put it together in conjunction with the RCMP, and we've got this cadence, this momentum every second month, right up until May 2023. Right now, we're working on putting a plan together beyond that. And yes, I'll circle back to say I'm an impatient person, and I'd like to be way ahead of it than we are now. But we have to be patient, and there's a lot of things going on.
I think it's safe to say, though, we are doing very, very well. Tentatively, how many years till 24 or 20, My in full opinion, swing? yeah, my opinion is I'd like to be done in 2024. 24. Yeah. So is it correct that we are going Canada-wide to hire police officers? Yes. And so it's important for the public to know that 90% of Surrey Police Service officers come from BC. Okay. The 10% come from, I've got individuals from Edmonton, Calgary, Toronto, Peel. It's a couple of small agencies, etc. So we take them from any agency, and what we're looking for is a quality individual. So it doesn't matter where you come from. If you're ready for Surrey, and if you're ready to be part of something very different, something very new, and you have that energy and you have that philosophy and culture that we're looking for, we want you. You know, in 2013, Windsor was safest city in Canada. I did interview Chief of Windsor Police on that time. He said, my city is safe only because most officers are from Windsor. And he was telling, I was born and brought up in Windsor. I know each and every neighborhood, and I know most of demographic. As a chief, you know, you were in Delta, and that was the safest city in my view, you know. And how feasible that is, that we should get local police officers and make our city safe. Two different issues, but let me talk about recruiting. First of all, I grew up in Windsor, so I know Windsor very well. That was safest, yeah. Yes, and so number two is that when we're looking at hiring brand new recruits, we look to Surrey, we look to the Lower Mainland. It's to your point about understanding the cultures, the demographics, et cetera, et cetera. And that's one of the advantages when you're talking about a municipal police agency, because when I mentioned to you earlier, 14 people went to the Justice Institute. Yes. So the Justice Institute trains people with local issues in mind, local challenges in mind, et cetera. And I think that's very, very helpful because BC is different from any other province. Yes. And it's safe to say that a lot of provinces have their own differences. But here in BC, the initial training, the initial recruit training, I think is very important. And so my recruiting people are doing a great job of recruiting. We have hundreds of applications. We do screen for diversity, for gender. We screen for the quality person that really wants to help the community, because it's just not policing, it's community wellness. And there's many more issues that police are involved in beyond just criminal activity. And we want to be part of that solution in Surrey. You were in Delta Police, and I used to talk always. What does make it difference when you cross 120th Street to 119? It's not possible to do a crime and get away. At 121, you can get away. There's pretty set of rule, shoot out and get in the getaway car, burn that car and gone. But they don't do it in Delta. Why Delta is safe and why Surrey is not safe? I get that question a lot. Yes. And there's no simple answer. We do know that if you look at crime patterns, it has a lot to do with demographics in the sense of age. If you have a lot of young people, of course, there's going to be more crime. But it also has to do with social economic conditions. We know about employment and so forth and so on. So that makes it way more complex. Second, I'll say that Surrey is growing. It's we have 700-800 people a month that move to Surrey at one point in time. In the near future, Surrey is going to be equal to Vancouver and possibly surpass. So we are a growing city with complicated social economic factors, and we have all the issues that come out of that. Now, to address that, that's why I talk about community wellness. That's why I talk about community policing.
And so one of the things, and you know as well, that Delta does a great job in community policing. Yes. And coming from Delta, I know it very well. That's what I'm going to implement here. It's going to take some time. And it's going to take working in partnership with the community, because we can't do it ourselves. And the Delta community is really, really tied closely to the Delta Police Department. And we're going to build that model here. Let me give you an example. The Surrey map is divided up into 5 districts from a policing perspective. We did a community consultation last year, and we did surveys and we had interviews, etc. And what we found out is that if you look at those interview results, if you look at the crime patterns, or if you look at the socioeconomic conditions, you need a different policing model, slightly different policing model for each of the 5 districts. Yes. I'm looking to do that. It's not one size fits all. It can't be that for Surrey. So the 5 districts, different community policing model for each of the districts. We will bring that to the community. We would have to build it first, of course, and it'll take a little bit of time. But working with the community, we're going to show that this is what we found. What do you think? What do you need here? What are the issues that we need to address? And one last thing I'll address is we know about crime, we know about disorder and so forth, but it's the perception of safety that's important to me. I know that people feel sometimes, pick a city, that it may not necessarily be a high crime city, but people don't feel safe. Yes. There's many factors that go into why they don't feel safe. But we will look towards building something that will give confidence to the public of what we're doing. And when I say build something, we're going to build on some of the great programs that the RCMP have. Make no mistake about it. There's some very good programs that they have. They have some great people. I've worked there, and some of the finest police officers I've worked with have been RCMP people. We will build on that, but our advantage is we can move faster. We can change policy. We can change training. We can do that in a month, because I go before the board once a month. It's a little bit difficult when you're a national organization with 20,000 police officers and Ottawa and bureaucracy and so forth and so on. So much is there. But I can change depending on things changing in the community. I can really look towards, okay, the community said this, and I can go to my board, and the board says, yes, change that policy, do this program, whatever it may be. That takes a couple of months. 2 things I would like to emphasize here. One, North Delta, Ladner, and Tawasin is landlocked. Yes. Landlocked, and you can't get hideaway. That's what I benefit of doubt I'm giving you as a police officer, as a chief. And once you are in a uniform, whether you are an RCMP or city police service, your duties are same. You wanted to keep us safe. But by getting same number of officers in SPS and RCMP, rather you have to put 2 police officers in 1 cruiser as a municipal police. How this city can be safe? Pretty much, we don't have same resources as we have in today in RCMP. Yes. So one of the things that we'll be looking at is, I mentioned before that Surrey has 734 police officers. It's probably a little bit less than that, because people get transferred out and there's training and sickness and so forth. Yes. But one of the things that I will show to the community is here's the crime rate, but also the number of calls in each of the 5 districts. And then I will compare it to other police agencies. And then I will predict, I will model what the call load or the crime will be next year or 2 years out. Typically 2 years out. And the reason I'll do that is that we then have to put a budget together. And then the board representing the community, do you need more police officers? And I'm going to suggest to you, with a growing population, right now Surrey is 660,000, somewhere there, but of course
It'll be growing. We will need more police officers than we have now because it's growing so quickly. And we will be able to provide that because when I get approval through the budget that I can hire more, I've got no problem hiring, and I know the Justice Institute is quite full, but it's local training. And I can turn that around to get more boots on the street in a quicker period of time. So it's really about applying management science, a business case, Yes. to the situation in Surrey based on not only data, but what the public talks about and is concerned about and causes fear of crime as well as actual crime. And then the responsiveness of the board, which represents the community, then we put a case together to have more police officers. That's down the road. But that is the steps that I will take. And I think I can say great things about the Surrey community. I can talk about the real nice things that we hear all the time from the community about Surrey Police Service and the transition and so forth. And it's really nice to hear that we have that good feedback. So. Chief, there's another issue in community as 650 as per stats where we have peer or citizen in city, but there are about more than 100,000. They are students, they are on work visa, they are on visit visa, and we don't have any record of them. Once any services in police or in health or any infrastructure, we don't consider those 100,000, which is a huge number. So issue is here in the basements, whether it's legal, illegal, or rental. We don't know who is living there. Police is coming there in a month, the tenants moved, and landlord don't keep any record. Is there anything you have in mind that there should be some sort of registry there? We know who is in, because Delta, a criminal moved, you put 4 trucks there and you put CCTV on and hoist it up, and that guy is just always on the pictures and videos. Finally, he moved in 2 weeks or 3 weeks. So, can we do this in Surrey? Is it feasible? Yes, what you're talking about is problem solving, and when you're talking about community wellness, it's really creative problem solving, how to deal with some of those issues that are really a problem for that community. It could be a house that not sure who's living there and there's suspicious activity. Yes. You bet. We will look at things like cameras in the sense of portable cameras. We will look at problem-solving teams that knock on the door. We will be part of that solution. I'm a big believer in community problem solving, and I'll tell you why. A typical example is perhaps there's just a noisy tenant or somebody that's damaging the suite, which is a criminal offense. Yes. But it's an issue, and the police get called there perhaps every second weekend. That's not a good use of resources. So I will encourage my people to problem solve. Is there something else that can be done with this individual? Is there some mental health issue? Does this person need help, et cetera, et cetera? Not only to help that person, but also so we don't get called back over and over again. Because I'd like my people to be available and take calls and help the community. And when they're not doing that, I expect them, and they are, going out to parks, going to the soccer pitches, and saying hello to the youth. So I believe in solving those problems, very efficient use of police resources, and when there's some extra time, especially on a nice day like today, go see some people in the park or go see some business people, et cetera, and say hello and what their issues may be. I'm very fond of connecting with the youth, and Jag will talk about that quite a bit here, but we're also
I do it because I believe in community wellness, but also down the road, I'm looking at recruiting and recruiting from the community. And so that's important. So problem solving is going to be a mainstay of the community policing model of the Surrey Police Service. I know you are partisan, you are non-partisan, and so much going on in political arena now. Different slates are talking about we will reverse it, we will do referendum. At present situation, where police service is sitting, is there any political decision can shuffle it, or any other mayor gets in, or any other slate girls, can they touch SPS? I'll say this. Number one, policing is about community safety. It's not Obviously, about politics. this is not politics. Yeah. So whoever wins the election, SPS will work with that. With that mayor, work with that council. Yes. As far as SPS, we're here to stay. Yeah. I think of it financially. That I mentioned at the top of the show that we have 150, we have a 90, 85 inside, etc. We're going to be pushing 300 at the end of the year. 300 people with think of this with a union. And you're not going to reverse all that. Think of this. We've spent $17 million for IT already because we have to build our own infrastructure. Yes. And we're not part of the federal system. So when you look at the practicality of this, when you look at the costing, it's too far down the road. We're going to continue to build. By May of 2023, according to the HR plan, we're going to have 295 boots on the ground. And then we will still have the 90-ish inside to run the training and HR and all those internal things. So all those people, it's way too far down the road. We're here to serve the community. Policing is apolitical. Yes. And we work with all levels of government. Doesn't matter who is in power at that particular time. And we look forward to that. Last question before I let you go. You are very busy, and Mr. Jack Hossa will be sitting next. Is there any institute who can train municipal police officers other than Justice Institute? The in BC, there is a legal instrument. It's called the Police Act. And in that Police Act says everybody's got to be trained at the JI. But we can take people from other agencies from across Canada. So the legal application of the Police Act says brand new recruits that you hire have to be trained at the JI. You can take experienced officers if they come from a recognized training institute. We take RCMP, we take Toronto, we take Peel, we take Edmonton, we take Calgary. So, but the initial training, we cannot send brand new people to Toronto to be trained, or Edmonton or Calgary. That the Police Act does not allow for that. Any municipal police officer from Delta, say Edmonton or Abbotsford, if they wanted to join SPS, they have to go again to Justice Institute? No. They experienced officers. We do an assessment of those individuals, and of course we screen for character and the usual things. And then we put them through 6 weeks of training. And we do that, Surrey Police Service. And the reason we do that is people come from all these different agencies. We have to make sure we do things the same way. And all agencies have a little bit of a different way of doing and handling processes and paperwork and even the way they interact or do vehicle stops, etc. So we're getting everybody on the same page. And so 6 weeks of training. Chief, thank you for your time. And you're, I know, very busy at this time, and the transition is going on as being a chief of SPS and big city. You're taking care, and we trust in you. The communities keep trusting you as they saw you as a deputy chief of Delta Police, and we wanted our community safe. That's our motto is. That's what we are doing this, sitting here. Thank you again. You're welcome. I appreciate the opportunity to speak to the community.
I will be back with progress updates, and I look forward to working more closely with the community, especially once we get more SPS officers. So thank you. Thank you and best wishes. Thank you. ਇਸ ਸਨ ਚੀਫ ਨਾਰਮਲ ਪਿੰਸਕੀ SPS ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਖੋਸਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਫ ਨਾਰਮਲ ਪਿੰਸਕੀ ਨਾਲ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਰਜਨ ਜੈ ਖੋਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜਦੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖੋਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੈ ਖੋਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ, ਫੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ 24 ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਈ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 295 ਅਫੀਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਡਿਪਲੋਏ ਮੈਂਬਰਸ ਆਪਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਟਸ ਕਮੈਂਡੇਬਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 261 ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ 54 ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 315 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ 14 ਆਪਾਂ ਰਿਕਰੂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ 14 ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8 ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ। ਅੱਛਾ। ਆਲਰੇਡੀ। ਅਤੇ 42% ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇੰਪਲੋਈਜ਼। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਬੜੇ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਆਰ ਸਰਵਿੰਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 42%, ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ BC ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਪਲੋਈਜ਼। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਐਡ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਨੇ 120 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 120 ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ 120 ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ RCMP ਦੇ ਕਰੂਜ਼ਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਰੂਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ RCMP ਦੇ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਦ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਤਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ। ਇਹ ਜੋਬ ਕੋਈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਖਰੋ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਕੌਨਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੈਰੀ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਹੈਵ ਅਸ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ RCMP ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੰਗਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੈਂਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ,
ਸੋ ਫੋਕਸ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਗੈਂਗਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੇ ਆ। ਕਈ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ RCMP ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਲਿਓਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਈ ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਾਸ ਆਫ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਲਿਆ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡੈਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿੱਡੀ ਧੱਕ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਬਾਤ ਕਰਦੀ, SPS ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸੈਟਅਪ ਕਰਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਵਾਕ 11 ਵਜੇ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈਕ 'ਤੇ, ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆ 100 ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ SPS 'ਚ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ 40 ਅਫੀਸਰ 50-100 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਆਹ ਕੁਕੀ ਕਟਰ ਅਪਰੋਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਗਿਲਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਵੇਂ ਫੀਅਰ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਟਰਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘੀਏ, ਹੁਣ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਡਲ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀ ਨੀਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਲਪ, ਵੀ ਨੀਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਲਪ। ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, 70 ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਪ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਪ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਪ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਧੂਹੀ ਫਿਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਨਲੈਸ ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਫੇਥ ਵਿਦ ਦ ਪੁਲਿਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਟਮ ਲਾਈਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਪੋਸਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 11 ਚੋਂ 9 ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 골ਡ ਮੈਡਲ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਗੁੱਡ ਕਿਡਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਆਰ ਗੁੱਡ ਯੂਥ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਕ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਪਾਟਿਆ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੇ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਫਿੰਗਰ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲੋਕੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 2 ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੇ, 3 ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਔਰ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਾਸ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਪਲੇਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਫਰੋਮ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 3% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਫਲਰ ਵਾਲੇ, ਧੂੰਆਂ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹਿਲ 'ਚ ਗੇੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੁਣ 20 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, 15 ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ।
ਅਤੇ ਜਵਾਕੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 19 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਜਵਾਕੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ 95% ਵਧੀਆ ਜਵਾਕ ਨੇ, 5% ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ 5% ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹਿੱਲ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। 5 ਮੁੰਡੇ 10 ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਮ ਬਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਮੈਂਟਰ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਇੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਰਿਸਕ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੋਂ, ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਕੋਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। Public should feel safe taking their families to theatre. If they are not feeling safe, we're dealing with perception of fear. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਆ fear। It may not be very crime ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ crime ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਲਾ ਮੇਕਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਆ ਜਾਂ RCMP ਆ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਨਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਤਾ, ਯੂ ਗਿਵ ਦ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ, ਸੋ ਦੇ ਡੂ ਥੋਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕਲੀਹੁੱਡ ਆਫ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਅ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਵੀਆਰ ਕੰਸਰਨਡ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪਲੇ ਵਿਦਿਨ ਦ ਕਨਫਾਈਨਸ ਆਫ ਦ ਲਾਅ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਬਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਹਿਊਜ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਔਸਤਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ 120 ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ, ਔਸਤਨ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਰੋਕੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਰੋਕੀ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੀਚ ਈਚ ਅਦਰ, ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਟੀਗੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਦੇ ਐਂਡ ਅਸ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸੀ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਫਾਰ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀਜ਼, ਕਲਰਡ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਹਰ ਕਲੀਅਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, we're here to serve, ਹੈ ਨਾ, and we're here to serve the residents of Surrey। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੈਂਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 'ਚ ਅਸੀਂ 14 ਏਜੰਸੀਆਂ, 12, 13, 14 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ BC ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਰਵ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਨਾਟ ਵਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇੰਟਾਇਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੈਮ ਵਰਸਿਸ ਅਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੈਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਚੇਂਜ ਹਾਊ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਦ ਪਬਲਿਕ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, what we did with Surrey Police Service, we did consultations. We did consultations with all communities. And haje we were trying to continue those things. Chahe wo black community hove, chahe Jewish community hove, we want to learn ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ them versus us, I can put that to rest right now. We're here to serve. ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਿਊਟਡ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਟ ਝੋਕ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਝੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਢੋਲ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਸੁਨੇਹਾ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ,
ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। Yes. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੈਂਡ ਦੈਮ ਓਵਰ, ਹੈ ਨਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵਧਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਦੋਜ਼ ਯੰਗ ਕਿਡਸ ਟੂ ਕਮ ਓਵਰ। ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਓ ਆਪਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਸੀ ਦੋਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਮ ਇਨ। ਹੁਣ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੈਰੀ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਨੰਬਰ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਖੋਸੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੈ ਖੋਸਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, I can guide and mentor. Okay. No matter what role I'm in, I'm here for our youth and the community. Okay. Anybody, not just South Asian community, anybody. So ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ youth ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। Yes. Right? So it's about paying it forward. So we're here to assist and guide whoever wants that guidance. ਹਾਰਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਸੋ ਗਲੈਡ ਦੈਟ ਸਾ ਦੈਟ ਪਿਕਚਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਾਰਮਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਚੀਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। Thank you so much, Harjit. Thank you so much. Thank you. ਜੈ ਖੋਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਜਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ। ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣਾ ਸੇਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਲਰ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ 70% ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਸਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੁਆਫੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਗਵਾਹੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਗਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਤੱਦੀ ਦਿਖਾਈ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਪਣ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਛੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆਗਾ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਰੂਪ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਚਲੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਸਿੱਟ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 9 ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਮਨ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਉਹ ਸੰਮਨ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਅਫਸਰ ਗਏ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ, ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ, ਦੁਬਈ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮਨ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਮਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੰਮਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ 14-15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੇਰ ਆ ਮਸਲਾ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੇੜਕਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਧੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਉਧੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਲਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਐਮਐਲਏ ਧੂੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਲੈ ਗਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 2-3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਐਤਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਐਤਕੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ,
ਐਤਕੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰਾਏਪੁਰ ਲੈ ਗਏ ਸਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ MLA, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਉਹਨੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੂੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਡਨੈਪ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ MLA ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ। ਉਂਝ ਝਾਰਖੰਡ ਇੱਕ ਕਾਰਨੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਘਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘਰੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 3-4 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ MLA ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਮਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਾਜ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡਤੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦੇ
ਜੀ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਸੀਗੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਗਬਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵਨ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਅਮਿਤ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਗਾਰਡ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਮੂੰਹ ਪੈਂਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਜੀ ਕੋਠੀ ਜਾਣੀ ਦੀ ਬੰਗਲੋ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਮਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਠਾਨ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਸੁੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵਿਆਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੀਗਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਸਾਂਭਦੀ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵਾਈਫ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ MLA ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆਗਾ। ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MLA ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਫੇਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਭੱਠਾ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ BJP ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਪਈ ਜਾਊ, ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ, ਔਰ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ BJP ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਕੁਛ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਕੋਂ ਤਕੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਦੌਰਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਕੜੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2021 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2021 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1,64,033 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 1,18,979 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 37,751 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, 18,803 ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, 11,724 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਔਰ 45,026 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 2021 ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ 44.8% ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1164 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 18.6% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 44.8% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ 1,095 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ 25 30 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਦਰ 12% ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 2600 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 154 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ 99 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 19 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10:15 ਵਜੇ 10:20 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਧੰਨਵਾਦ, ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੇਸ ਨੱਪ ਕੇ ਸੌਵੋ ਤੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਲਿਓ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਬੁਣੇ ਖੇਸ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੋਰਨੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਫਿਰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਦੇ ਲਾ ਬਸ, ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੇਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੱਬੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਦੇ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਪਾਠੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਘੋਲੀਏ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਘੰਟਾ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਜਦ ਉਮਰ 50 ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ
ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢਲਦੀ ਉਮਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਡਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਵੀ 3 ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਾ ਟੱਬਰ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਹਰ। ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 50 ਜਦ ਟੱਪਦੇ ਆ ਜਾਂ 55 ਟੱਪਦੇ ਆ, ਚੱਲ 60 ਲਾ ਲੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਪੱਬਲਾ ਤਾਂ 50 ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ 60 ਟੱਪਦੇ ਆ ਧਲਿਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਲੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗਣੇ ਨੇ। ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਘੋਲੀਏ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਸਰੀਰ, ਜਿਮ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ। 2 ਜਵਾਕ ਨੇ 12 ਤੇ 3 ਵਰਿਆਂ ਦੇ। ਬਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸੌਦੇ ਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਟਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅਤੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਊਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਮੰਜ਼ਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਦਾ ਜਦ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੀਟ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਮਿਥ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨਰ ਪਿਆ, ਮੋੜ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਟੁੱਟਿਆ, ਗਾਵਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਘੋਲੀਆ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਚਾਸੀਆਂ ਪਿਘਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਸੜ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਇਹਨਾਂ 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਸਨੇ ਹੁਣੇ ਭੇਜਿਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ। ਭੱਜ ਨੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਲ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਮ ਸੈਵੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਫਿੱਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੈਲ ਆਫ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੂਹਰਿਓਂ ਗੱਡੀ, ਟਰੱਕ, ਹੁਣ ਮੂਹਰਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਬੰਨਿਓ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਗੋ ਫੰਡ ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਫੰਡਮੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਈ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਕਹੀਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਈਵੇ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੋਫੰਡਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ, ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਾਗਿਆ, ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ। ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਝੋਰਾ, ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ 20-20, 25-25 ਮਿੰਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਘੋਲੀਏ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਬਹੁਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜਗਸੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਅ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਫੰਡਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੋਫੰਡਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਟਰੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪੁੱਤਰੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰੇਸ ਆ, ਆਟੋ ਟਰੱਕ ਆ ਗਏ, ਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮਾਪੇ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਉਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਡ ਮੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਰ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਟਰੱਕ 'ਚੋਂ ਉਤਰਨਾ, ਟਰੱਕ ਸਾਫ਼ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਿਓ।
ਕੁਲਵੀਰ ਲੇਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਹੈਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਆਜੂ ਬਖਸ਼ਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤੁੰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਇਹ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੋਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚਲੋ ਸੌਖੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਸੌਖੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹ 24 ਆਵਰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋ ਫੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੈਪਨ ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਮਿਲਣੀ ਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੁੱਚਾ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਰੋਂਦੀ ਟਰਲਾਉਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਰਲੋਚਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ 4-5 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਓਨ ਆਪਰੇਟਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਛੱਡਤਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਛੱਡਤੀ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਮ 'ਚ ਚਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਈਵੇ 1 ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੀ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਰੋਡਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਛੱਡਤੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਐਵ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਟ ਘਰੋੜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਵੀ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਆ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ।
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਔਰ ਇਕੱਲੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ BC ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਡਬਲ ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਪਗਡੰਡੀ ਜਿਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਬਾਈ ਦਾ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਵੈਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ MLA ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਟੋ ਸੀਗਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਲਾਈ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਮੋੜਨ ਲਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਲੌਕ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਿੱਚੀ ਚੱਲ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਛੱਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣ ਯਾਰ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਪੀਆ ਉਹ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਜੀ ਇਹ ਛੱਡਣਾ, ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਜੋਬ ਆ, ਵੀ ਆਹ ਪਾਈ ਆ ਜੋਬ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜਨ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ 35-35 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁਲਟ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਜੀ, 2 ਲੜਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਜਮੇ ਪਤਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਲਾਹੌਣਗੇ ਜੀ, ਲਾਹੌਣਗੇ। ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਮੇ 2 ਲੜਾਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਜੀ ਪੱਗ ਤੇ ਜਾਵੇ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਲਾਓ। ਉਹਦੇ ਐਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਬੁਲਟ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਡਾਟਰ ਸੀਗੀ, ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਡਾਟਰ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤਿੰਨੇ 2 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸੋਹਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕਰਾ ਲਿਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੋਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ MLA ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਈ, ਮੈਂ MPਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਪੋਲਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੋਲਾ ਜੇ ਢਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਢਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਪੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਣ 4 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲ ਬਣਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਗਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਾਲਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਆ 2 ਵੀਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ ਦਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਿਬੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਚਾ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਰੂਫਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 30 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਗੱਦੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ 5-7 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2 ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਚੱਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਐਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 6 ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 6 ਜਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਗਵਾਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਰੈਲੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ? ਉਦਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਸਨੋ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਨੋ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ 1 ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਥੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਫੈਡਰਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਦਣ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਖੀਰ ਰਿੱਝਦੀ ਆ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਇਹਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਰਕ ਸੇਫ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਲ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਦੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਰੋਡ ਸਿਸਟਮ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਬੈਡ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਓਵਰ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਵੀ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ, ਰੋਡਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ, ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਾੜਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਚੱਕ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਆ, ਇਹ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਗਗਨ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡੁਲਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਓਵਰਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਵੇਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਨ ਵੇਟ ਕਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ, ਅਮਰੀਕਨ ਵੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਗੁੱਡ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣ 91 ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੈਪ ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਨਾ ਵਾੜਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲੋਡ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਰੋਕਿਆ, ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈਟਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ ਖੜੀ ਕਰ।
ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ ਵਾੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਖਰੀ ਕਾਲਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਘਰੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ। ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੇਂਜ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਟਰੱਕ ਪਟੋਲੋ ਬਰੇਜ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਪਾ ਗਿਆ ਮੂਹਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇੱਕੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ $400-500 ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਦੀਪ। ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਗਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਲ ਸਟੋਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੋਲਡਨ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਮੋੜ ਕੋੜ। ਉੱਧਰ ਅੰਟੈਰੀਓ ਤੋਂ ਜਦ ਇਹੀ ਆਉਣਾ ਇਕੱਲਾ ਸਮੂਥ ਰੌਕ ਫਾਲਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਝਟਕਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਤੇ ਅਤੇ ਜੜਾਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਧੱਸ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰੇਨ ਵਾਲਾ $1200 ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ 97 ਦੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਏਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਰਚੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਹੋਣ ਨਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਹੋਣ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਬੈਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਟਾਰਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਕੜੀ ਹੋਈ ਟਾਰਪ ਪੁੱਠੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਵੇ ਆ ਝੁੰਗੇ 'ਚੋਂ, ਇੱਕ ਆ ਟਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੰਘ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੇ ਵੜਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂ I-5 ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡੰਪ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਡੰਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੋਕਲ, ਅਸੀਂ ਬਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜੀਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਐਪ ਰੱਖਤਾ ਅਤੇ ਫਰੀ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ ਵਾਈਫਾਈ ਫਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਐਪ ਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਚਲੋ ਹਲੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉਬਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘਰ ਦੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਵਧੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅਤੇ ਬਣਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਜਿਹੜਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ
ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-18 ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ 5-4 ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਰਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਸੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਇਹ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 50-60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਸੀ, ਸਪੀਡ ਓਨੀ ਓ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ। 3 ਘਰ, ਕਲੀਅਰ ਟਾਈਟਲ, ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਭੱਜ ਨੱਠ ਰੱਖੀ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਡਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪੋਟਲੀ ਭਰੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਊਨਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਕੈਨ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੱਡੋ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਗਏ, ਮੈਂ 50 ਵੀ ਛੱਡਦਾ, 50 ਤੋਂ ਸਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 55 ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹਾਂ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਚਲਾਉਣ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਸ ਧਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭੋਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ 17 ਦਾ ਕਰੀ ਚੱਲੇ 80 ਦਾ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ 60+ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਨਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਸ। ਉਹ ਬੋਨਸ 1 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ, 8 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, 80 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 85 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬੋਨਸ ਹੈ। 60 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 55 ਤੋਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, 55 ਤੋਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰੇਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 55 ਤੱਕ, 50-55 ਤੱਕ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 1% ਚਾਂਸ ਆ, 100 ਚੋਂ 1 ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 55 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਧਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਜਵਾਕ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਹ ਘਰ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ $500 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਜਵਾਕ ਮੂਹਰੇ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ 500 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਡਾਂਗਰੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 3 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਹਿ ਲੈ, ਜਿੰਮ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੋਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਤਰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।
ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਈ ਇਹ ਮਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਓਏ ਆ ਮੈਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਡਜ਼ਨਟ ਵੈਲਿਊ ਯੂਅਰ ਲਾਈਫ, ਯੂ ਡਜ਼ਨਟ ਵੈਲਿਊ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ, you doesn't value yourself. You are not here to do all these things at this time, at this point of age. ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਖੀਸੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 500 ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਬੁਢਾਪਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਸੈਟਅਪ ਆ, ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਦ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਆਣੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੋ ਮੋਰ, ਖਤਮ। ਸਰੀਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਓ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਰਗਨ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਈ ਯਾਰ ਬਸ ਜੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਇਆ, 55 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੂਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਤ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮਸਬੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਆ, ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਡਿਊਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਬਕ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਢਲਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਘਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਈਗੋ ਵਾਲੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਈਗੋ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਈਗੋ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਗੋ ਵਾਲੀ 'ਚ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਜੇ ਮਾਈਕ ਛੱਡਤਾ ਲਾਲ ਕਾਰਪੈਟ, ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ 'ਚ, ਫਿਰ ਨਗਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜਸ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਗਿਆ ਪਰਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਇਹ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚੱਕਣਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਇਰਨ ਮਾਰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਜਾ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਪੰਪ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਈ ਤਾਂ ਢਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਘੜੁੰਮਚੂ ਛੇਤੀ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਕ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਾ ਲੈ, ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਦੋਂ ਬੱਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਊਰਿਖ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਲਾਰਮ 'ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਲਾਰਮ 'ਤੇ ਉੱਠੂੰ, ਮੈਂ ਜਿੰਮ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਊਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੌਗ ਨਾਲ ਖੇਲੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਤ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲਾ, ਤੜਕਾ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਪੜੇ, ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝਾੜੂ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਰੋਸਰੀ ਹੈ, ਗਰੋਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ, ਡਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੰਜਾ ਮਸਾਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਰਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਫੇਰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ, ਚਾਹ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਡੁਬੋ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ 2, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ।
ਲੰਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੰਚ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਥਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ, ਲੜਾਈਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਆ? ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 60 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਕੰਮ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਮੈਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ 200 ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 200 ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। 60 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨਾ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਡਮੈਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੌਬ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 50 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਠੱਗੀ ਲਾਉਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਆਹ ਗੱਲ ਐ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਹੈ ਵੀਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 62 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 440 ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਆਪੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ। ਵਾਹ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਬਾਰੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵੀਰ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪਾਓ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਮਾ ਹੀ ਕੋਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਬਹਿਜਾ ਕਰਾਤੀ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀ ਜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ? 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਇੰਡੀਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਰਹੀ ਜਾਣਾ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਭੋਗਣੀਆਂ, ਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਜੋੜਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਲੀ ਕੀਲੀ 'ਚ ਚੈੱਕ ਟੂ ਚੈੱਕ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਆ 30 ਨੂੰ ਮੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਲਿਆ 30 ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਜੋੜ ਲਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੋੜਨਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜੋੜਨੇ ਨੇ ਇਹ? ਔਰ ਸਾਰੇ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧਦੇ। ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ, ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖੜਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਵੇਖੋ, ਓਹੋ ਕਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਨ ਕਾਲਜ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਥ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਕਸਾਲਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 700-800 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਐਨ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰੂਗਾ ਕੀ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 50 ਖਰਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਲਸਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੌਫੀ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ, ਬਈ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕੌਫੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਕਲ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕरूँ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਫੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਬਾਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਰਮ ਹੋਈ ਕੌਫੀ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ 25-30 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਲਸਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਕੇ ਸੀ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3 ਅਮਰੀਕ ਥਿੰਦ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਨਿਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਭਰ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਟਿਕਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨਾ 2009 ਚ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਵੀ ਤਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਓ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਬਸ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 2 ਟਾਈਮ ਵਾਕ ਕਰਨੀ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਵਧੀਆ ਐਨ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਮਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 80-90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਲਵੀਰ ਗਿੱਲ ਸਾਡਾ ਸੌਖਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਫੌਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 55 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਹ 58 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ 58 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਔਲਾਦ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਖਪਿਆ ਵੀ ਰੋੜ ਦੂ, ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਉਂ ਸਕਣ। ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇੰਡੀਆ ਜਾਊਂ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਕੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬਾਈ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਕਰਨਾ, 4 ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਕਦੇ ਬਾਈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਸੋਮ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਵੀਰ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਬਾਕੀ 4 ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਤੇ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ 7 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ ਬਈ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਈ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 ਵਜੇ 8:30 ਵਜੇ ਬੰਦੇ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, 8:30 ਵਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਲ ਬਸ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ, ਲੋਕੀ ਲਾਲਚ ਬਸ ਪੈ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਘਰਾਂ ਟਿਕਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘਰਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਰੀਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਜੀ, 10 ਸਾਲ ਲਾਏ ਆ ਯੂਰਪ ਚ, ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਲਜੀਅਮ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੇੜਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਬਾਈ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ਼। ਕੁਲਵੀਰ ਸਹੋਤਾ.ca 778-742472। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੂਵਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਊਟਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜਾਗੇ ਜੇ ਨਿਊਟਨ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀਡਵੁੱਡ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 6 ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਵਾਦ ਦੀ ਆ, ਆਲਾ ਦਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਸਰੀ ਕਲੀਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੈਲਡਰ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, $30 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਸੂਟ ਸਾਟ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਵਾਹ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪਾਰਕ ਲਾਈ ਗੱਡੀ, ਗੋਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, 2 ਦਿਨ ਕਰ ਲਾ, 1 ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਂਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ, ਯਾਰ ਕਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਸਵਾਦ ਲਿਆਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਕ ਨਾਲੇ ਸਫਾਈ। ਤੇ ਪਰ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਆ ਸਾਡਾ ਕਲੀਨ ਅਪ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਭਮੀਪੁਰਾ ਸਵੇਰੇ ਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਾਲੇ। ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੋਤੀ ਨੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੰਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਪੂ ਆ ਕਰਦੇ ਮੰਜਾ ਡਾ ਦੇਣਾ, ਮੋਟਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਈਆਂ ਪਿਆ ਵੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਟਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਪਰ ਆ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਤਾ ਉਹ ਆ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਨਾ। ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਸਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਸ ਜਮਾ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਲਿਆਰੇ ਟੰਗ ਦੋ ਤਲਿਆਰੇ। ਜਾਂ ਜਵਾਕ ਸਕਿਪ ਦਾ ਡਿਸ਼ਜ਼ ਵਾਲੇ $50 ਦਾ ਫੂਡ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਈ ਚੱਲੋ। ਹਰਿਆਵਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਪਾਲਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆਮ, ਪਾਲਕ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ $50 ਦੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੈਲਨਾਂ 11 ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਛਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਸਟਾਈਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਤੜਕਾ ਲਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਛਕੋ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਘਰ ਨੇ, 3 ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇ। ਗਿਆ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੌਫੀ ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਮੈਂ। ਉਹ ਕੌਫੀ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 60 ਦੇ ਏਡ ਗੇਟ। ਹਾਂ 60 ਤੋਂ ਟੱਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਚਮਕਣੀ ਹੋਈ ਚਮਕ ਜਾਣੀ, ਲੜੀ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਲਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਮਕੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭੱਸੜ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਰੋਲੋ। ਮੇਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਚਲੋ 100-2% ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਲੜੀ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਟ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਡੈਡ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੈੱਟ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ $100 ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਵਲੀ, ਉਹ ਲਈ ਬੈਗਾ ਕਰਤਾ, ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੀ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਦੇਖੀ ਆ। ਪਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਕਾਹਤੋਂ। ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਉਹ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਓ। ਪਰ 60 ਦੇ ਏਡ ਗੇੜ ਠੀਕ ਆ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਸੁਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੈਕਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀ ਖਿਲਾਰੀ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਢਿੱਲੀਆਂ ਭਾਗ ਲੀਆਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਪੀਡ ਫੜਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਕਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਸ ਰਹਿ ਗਏ 5-4 ਸਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕੰਮ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 60 ਤੋਂ ਗਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਬੋਨਸ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਬਸ 4 ਸਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੈਲਟਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ ਲੱਕ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਤਾ ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਮਾਨਸੇ ਲੱਗੂ ਡੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੂਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰ ਵੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੋਡ ਲੰਬਰ ਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ BC ਹਾਈ ਆਪਣੇ 91 ਤੇ ਵੈਸਟ ਬਾਉਂਡ ਤੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਇਓ, ਇੱਕ ਲੇਨ ਬੰਦ ਆ ਜੀ ਪਰਲੇ ਬੰਨਿਓ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਬੈਕਡ ਅਪ। ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰੂਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ 604 897 6951। ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰੂਮੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ 604 828 7213 ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ BC ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਮੌਰਗੇਜ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 604 828 7213। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰੇ ਹੀ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ 4-5 ਕੱਢਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਪੂ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ ਜੀ, 75 ਸਾਲ ਬਾਪੂ। ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ, ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ। ਤੋਲੇ ਦੀ 1 ਤੋਲੇ ਦੀ 2-3 ਰਿੰਗਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਡੇ ਆਉਂਦਾ 1 ਤੋਲੇ ਦੀ ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਾਪੂ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਘਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਏ ਬਾਈ ਜੀ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇੜੇ ਕਢਾਏ, ਇੱਥੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਗੇੜੇ ਕਢਾਏ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਉਹੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਆ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਐਸ਼ ਕਰਾਈਏ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜੂ, ਕੱਢਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਤੇ 6 ਇੰਚ ਨੋਕ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜੂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 6। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਊਸ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡਨ ਲਾਈਫ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਕ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ 60 ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣੇ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ 60 ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੱਕਰੇ 10-15 ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਜਾੜਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਕਰੋ। ਸੌਰੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਾ ਰਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਨੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਤੇ 3 ਵਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਜਰੂਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ 5 ਮਿੰਟ। ਆਉਂਗਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ
ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਾਈ ਕੱਥਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੋਗੇ ਵੀ ਕੋਠੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 52 ਤੇ ਹਾਈਵੇ 10 ਤੇ, ਦੇਖਿਓ 4 ਦੋਸਤ ਤੇ ਐਨ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ। ਕਦੇ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ, ਆ ਜਾ ਬੈਠ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਪਲਾਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸੁੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਬਸ 2-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਕੋਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਧਲਿਆਰੇ ਟੰਗ ਤੇ ਉਦਣ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਆ ਬਸ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਮਲਵਈ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਸ। ਲਓ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਬਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਬਸ। ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਪਲਾਨ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।